ने बचन कीता ऐसो सहाई हर को नाम। ओदे विच बचन कर दे कह लगे जैसे रण में सखा परात, जिवें मैदाने जंग विच सका भरा मदद करदा। जैसे रण में सखा परात, जैसे भूखे भोजन मास। जैसे किरख है सरन सेंग, गरुड़ मुख नहीं सरबत रास। सुआ पिंजर नहीं खाए बिलास, ऐसो सहाई हर को नाम। कह लगे इसी तरह परमेश्वर वाहिगुरु जी का नाम है जो इस जीव का भला करता है, जो इस जीव की कल्याण करता है। जे किसी बंदे नूं, जे किसी मनुख नूं विपता विच पए होए नूं उस वाहिगुरु परम पिता परमेश्वर का नाम चेते आ जाए, नाम याद आ जाए तो इस दे जीवन का कहते भला हो जाता। ते सतगुरु पातशाह महाराज कहते ने कबीर हर ना दूबला ए हो हरियारा ताल। हरियाला ताल है इस जिंद विचारी दुबली कमजोर जो हरन दी न्याई है। केता बंचू काल, ये विचारी किन्ना कु समा इन्हां विकारां तो, इन्हां दोखियां तो, इन्हां कहंदे ने विकारां तो बच सकदी है। भाव नहीं बच सकदी। बचन का एको ही इलाज जो दास ने पहला बेनती कीते और इसका जिक्र यदि व्याख्या विद्वान सज्जना ने सुखैन विच एक गाथा के रूप विच भी कीते भी देखो मुश्किल बनी होवे ते बंदे नूं समझ आ जाए भी ये मुश्किल है, फिर जोदरी करे ते कोई ना कोई जद अरदास करे ते रब बौड़ पैंदा। किवें बौड़दा? किसी विद्वान ने बड़े प्यारे शब्द लिखे, वो कहंदा है एक कबूतर किसी रुख ते बैठा है, उस रुख दे ऊपर एक कबूतर नूं मारन वास्ते बाज मंडरा रहा है आकाश विच, और उस रुख दे थले एक शिकारी अपनी कमान ते तीर चाड़ के कबूतर दोवां दे दरम्यान फसिया है। उड़दा है ते उन्हों बाज तो खतरा है, बैठा रहिंदा है, उन्होंने शिकारी तो खतरा है। ते ऐसा जिक्र आया कहंदे उस कबूतर ने लाचार होके अपने आप नूं निआसरा तक के, अपने आप नूं विपता विच पिया वेख के, अपने आप नूं मुश्किल विच पिया तक के परमेश्वर को अरदास कीती। इहो जिहा जिक्र बाणी विच भी आया। तुसीं सोचोगे भला वो भी अरदास कर लेंदे ने, ये तो एक समझाउण वास्ते है। पर ऐसा बाणी विच भी आया भी हाथी ने जदों तंदवे ने ग्रस लिया, उन्हें कहंदे ने जदों याद किया ते उन्होंने तंदवे तो रब ने छुड़ाया। गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी बचन करते ने ना, गज को त्रास हरियो करनाम है। हाथी दे डर नूं दूर किया छुड़ा के। खैर कहंदे ने उस विपता विच ग्रसिया ते कहंदे हुण मालक जिवें सहाई होया। वो एक बड़ा ही वचित्र गल है। कहंदे ने शिकारी दे कमान विचों तीर निकलिया, वो तीर कबूतर नूं वजण दी बजाए कहंदे आसमान विच उड़दे होए बाज नूं वज गया। उदों पहला होया कि ये तीर किवें निकलिया? कहंदे एक सप खुड विचों निकलिया नेड़ियों। उन्हें जिहड़ा शिकारी ने तीर ऊपर नूं ताणिया सी उहदे पैर ते डंग मारिया। उन्हें पैर ते जदों डंग मारिया इक्को दम शिकारी तिलमिला उठिया, उहदे हत्थों तीर निकलिया। वो कहंदे ने कबूतर नूं वजन दी बजाए बाज नूं वज गया। शिकारी थल्ले मर गया, बाज ऊपर मर गया ते जिहड़ा कबूतर सी बच गया। इस तरह का जिक्र किया किसी विद्वान के बोल ने, उड जान की बात सजान कहूं, नरकार कमान किया सर रे,
तेरे ऊपर ऊपर बाज उड़े, वहां कौन सहाई बिना हर रे, आहेरी के पांव भुजंग डस्यो, नरकाड़ कमान किया सर रे, कह लगे समझाए रही कपटी मन को, जिन नाम जप्यो तिन क्यों डर दे। जिन्हां ने नाम जपिया, जिन्हां ने कमाई की थी, उन्हां नूं भला कहंदे किस गल दा डर की होया। रब ते उन्हां नूं अपने नेड़े उन्हां दा रखवाला बनदा है। पर भगत जी ने बचन कीता, कह लगे लख रब तो बिना ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਗਲਤਾਨ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁਚਕਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ ਇਸ ਭੋਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੋਹ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਨੀ ਜਾਨਤ ਸੁਤ ਬੜਾ ਹੋਤ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਕੋ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਵਧ ਘਟਤ ਹੈ, मोर मोर कर अदक लाड धर, देखत ही जमराओ हसै। कहंदे ऐसा तैं जग भरम लाया, कैसे बूझे जब मोहा है माया। रब्बा तू इहो जे भुलेखे विच जीव पाए होए ने, ये मोह माया विच पाए होए किवें समझ सकदे ने असलीयत नूं। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਏ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਜਾਣ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਨੇੜਲਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਖੈਰ। ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰੋ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਭਲਾ ਜਗਤ ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹਨ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿੰਦ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਜਿੰਦ। ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਫੁਰਨੇ ਇਹਦੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਇਹਦਾ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਇਹਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਵਰਨ ਚੌਹਾਂ ਕੇ ਮਰਦਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ, 4 ਵਰਨਾ, 4 ਵਰਨ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼, 4 ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। 4 ਵਰਨ ਚੌਹਾਂ ਕੇ ਮਰਦਨ, 4 ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਤਰੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਯਾਦ ਸਨ,
ਤੇ ਮਨ ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਾਰ ਬਰਨ ਚੋਂ ਆਮ ਕੇ ਮਰਦਨ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਤਰੀ ਰੇ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਗੜ ਸਰੂਪ ਸਿਆਨੇ ਪੰਚੋਂ ਹੀ ਮੋਹਿ ਛਲੀ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਸੂਰਬੀਰ ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀ ਰੇ। ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜਾ? ਹਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਿਰਲੇ ਗਏ। ਹਾਰ ਕੇ ਬੜੇ ਗਏ ਪਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਚੰਦ ਹਨ, ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਗਿਣ ਜੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਇਆ, ਘਰ ਜਾਸਨ ਵਾਟ ਬਿਟਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਚੱਲੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀ। ਬਥੇਰੇ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁਗੜ ਸਰੂਪ ਸਿਆਨੇ ਪੰਚੋ ਹੀ ਮੋਹਿ ਸ਼ਲੀਰੇ, ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਸੂਰਬੀਰ ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਸ ਭਾਗੈ ਨਾਹੀ, ਮੋਕਮ ਫੌਜ ਹਟਲੀ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਲਾ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹਰਾ ਭਰਾ। ਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਟਾਕਮ ਕੂੰਜੜੀਆਂ ਮਨੋ ਮਚਿੰਦੜੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਮਨ ਨੂੰ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਮਨੋ ਮਚਿੰਦੜੀਆਂ ਟਾਕਮ ਕੂੰਜੜੀਆਂ ਮਨੋ ਮਚੰਦੜੀਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰ ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਬੜੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਬੜਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਤਲਾਬ ਹੈ ਔਰ ਕੈਸਾ ਅਜੀਬ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਨਮੋਹਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੁੰਦਰ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ 100 ਵਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਮਰ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿ ਲਗੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੰਡਾਰਿਆ ਹੈ, ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ 100 ਵਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਇਹ ਬਗੀਚਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਬਗੀਚਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਹਰਿਆਲਾ ਤਾਲ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਬੜਾ ਮੋਹਣਾ ਮਨਮੋਹਣਾ ਤਾਲ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਵਿਚਾਰੀ ਕੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਜੀ ਆਤਮਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਬਚੇਗੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਉੱਠਦੀ ਏ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਉੱਠਦੀ ਏ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਚੇਤ ਹੋ। ਕਬੀਰ ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਬੈਠਾ ਰਹੋ ਅਰ ਜਾਗ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੁੱਤਾ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਅੱਜ ਇਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਕੇ ਲੰਘਾਣ ਵਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਵਨ ਹੋਏ ਗੋ ਲਾਮੇ ਗੋੜ ਪਸਾਰ, ਲੰਮੇ ਗੋਡੇ ਪਸਾਰ ਕੇ ਸੌਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵਕਤ ਜਾਇਆ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵਕਤ ਨੀਂਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜੇ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ, ਆਖਣੀ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਏ। ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਏ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿਣਗੇ ਐਸਾ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਿਉਣਾ, ਜਿਸ ਜਿਉਣ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਕਾਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਸਭ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਕਮਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੰਦ ਸੜ ਬਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਅਹੇਰੀ ਏਕ ਜੀਓ, ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਜਿੰਦ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਚੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪੂਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਥਾਉ। ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਓ, ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਦ ਸੜ ਬਲ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉ ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ, ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੜ ਬਲ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਮਾਲਕ ਜੀਓ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਆਖੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਭਉ ਭਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੰਡਲ ਕਰ ਲੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਲੈ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਣਾਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਖਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲੈ ਚੁਬੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਹੈ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਮਾਣੇ, ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਅਵਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਬੜ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ
बचन का यही तरीका, होर कोई हल नहीं, होर कोई तरीका नहीं, होर कोई गुरु के सवारे जुगत नहीं। ते भगत जी ने अज दे इस श्लोक नंबर 53 विच बचन कीता, कबीर हर ना दूबला। फिर संकेत विच बेनती करके समाप्ति करा। कह लगे हरन वर्गी ये जिंद, दूबला मैंने कमजोर, ए हरियारा ताल, इस हरियाले हरे भरे ताल विच कमजोर जी जिंद बेचारी कली है। लाख अहेरी लखा ही शिकारी, एक जियो एक जिंद दे पिछे लगे ने। कहंदे केता बंचों काल, किन्ना समा विचारी इन्हां तो बच सकदी, किन्ना समा इन्हां तो बच सकदी है। आखिर किसे ना किसे दिन तां ये शिकारी जेड़े ने इस ते हावी हो ही जाणगे। किसे ना किसे दिन तां ये शिकारी इहनूं मार ही देणगे। किसे ना किसे दिन ते शिकारी इसनूं भोजन बना ही लैणगे। जे कहंदे ने इसनूं किसे ने बचाया ना। ते सतगुरु पातशाह महाराज, गुरु गरीब नवाज पातशाह महाराज किरपा करते ने। कहते भाई इसनूं बचाने वास्ते, शुद्ध होने वास्ते, सुचेत रहने वास्ते अपने आपे नूं रब दे नाम विच रंग कार कढ। जिहड़ा कार कढ लवे ना वो बच जाता है आद ब्याद उपाद बेकारा तो। केड़ी कार? हरि दे नाम दी, ओदे प्यार दी जिहड़े कार कढ लैंदे ने। चौगिरद हमारे राम कार, दुख लगे ना पाए। ये दुख रूप जिहड़े विकार ने गुरु के सवारियो, मानो फिर उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ते, उसका नूं तो परा रहिंदे हन। धन वाहिगुरु साहिब जीओ, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच, है पी सच नानक होसी पी सच। सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै, कबहू ना छाड़ै खेत। सूरा सो पहचानिए, जो लड़ै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै, कबहू ना छाड़ै खेत। परम सन्मान योग साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सचे पातशाह जी दी पावन पवित्र हाजूरी अंदर
जुड़ बैठे गुरु प्यारे, गुरु सवारे, गुरु सत्कारे, सत संगी जनों। आप जी वड भागे हो, जो मनुखा जीवन नूं सफल करन वास्ते सतगुरु गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी दे पवित्र चरण कमलां अंदर साध संगत जी निता प्रति जुड़ बैठदे हो। गुरु के सवारू अज आपां साका सरहंद जिस विच बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह ते सत्कारयोग माता गुजरी जी दे शहीदियां होइयां। साध संगत अज उन्हां महान शहीदां नूं आपां याद करना। सतगुरु गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह महाराज कृपालता करन। एक गुरमत विचार आप ही अपनी रहमत दा हाथ रख के करवान। साध संगत कुछ कहन तो पहला समूह माई भाई एक वारी मनोबृत्तियां करो एकागर। सारे धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज प्यारे सतगुरां दी बख्शिश कीती कोई फतेह करो प्रवान ते गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह महाराज जी दे पवित्र बाणी विच ये बचन आया है कि ऐ रब दे घर विच आउण वालिया अपने सिर नूं अपने धड़ ते रख के ना लियाई। ये तां अनेकां पहला रख के लियाए ते रख के चले गए। कह लगे जे परम पिता परमेश्वर दे घर प्रवान खोना ते फिर अपने सिर नूं धड़ ते रख के लियाउण दी बजाए अपने सिर नूं तली ते रख के लियाए। आपां सतगुरां दा गुरु के सवारू ये बचन पढ़दे हां ते कई वारी संगत नाल साझा भी करदे आं भी सिर धर तली गली मेरी आ। कह लगे मेरी गली अंदर अपना सिर तली ते रख के आ ते एक गल याद रखी। कह लगे तली ते सिर रखिया फिर कान भी नहीं करने। सिर दीजै कान ना कीजै। सिर दे के कहते ये भी जनाना नहीं है। सिर दिता ते कह दिता मालक तेरी रहमत होई मैं तेरे अगे अज ये भेटा प्रवान करदा हां। तेरे दर ते ये भेटा चढ़ाना ते कृपा करके इस भेटा नूं अपने दर ते प्रवान कर। साध संगत जीओ शहीदियां दा इतिहास ऐसा ही इतिहास है। उन्हां महान पुरुषां ने अपना सिर गुरु के सवारे धड़ ते रख के नहीं आए। उन्हें जदों भी आए ते अपना सिर तली ते रख के आए। कह दिता मालका कृपा कर बख्शिश कर अपने घर दे अंदर सानू प्रवान कर। मैं बेनती करा साध संगत आपां अरदास दा एक पैरा रोज पढ़दे हां ते उस पैरे दे शब्द बचन ने जिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ने धर्म हे सीस दिते खोपरियां लोहाइयां बंद बंद कटाए चरखियां ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। उन्हां प्यारियां दी कमाई नूं ध्यान धर के गुरु के सवारियो परमेश्वर दा नाम याद आउंदा है। मैं बेनती करा साध संगत ओ महान पुरुष ने
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ 7 ਤੇ 9 ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਉਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਕੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾ ਜੋਗੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੁਰਦੇ ਖਨ, ਇੱਕ ਨੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲ ਦਾਦੀ ਦੀ ਪਕੜੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਪਕੜੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਦਾਦੀ ਸੇ ਬੋਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਧਰ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਾਦੀ ਸੇ ਬੋਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਧਰ ਗਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਦਾਦੀ ਸੇ ਬੋਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਧਰ ਗਏ, ਛੋੜ ਕੇ ਹਾਏ ਸੂਰਤ ਮਾਹੀ ਕਿਧਰ ਗਏ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਅੱਬਾ ਬਗਾ ਕੇ ਲਸ਼ਕਰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਧਰ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲਸ਼ਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭਲਾ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਵੀ ਹमें भूल गए ज़ौक़ ए जंग में, अपना तक ख्याल नहीं ज़ौक़ ए तुफंग में। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਵੀ ਹमें भूल गए ज़ौक़ ए जंग में, अपना तक ख्याल नहीं ज़ौक़ ए तुफंग में। वो कहते जब रन अजीत जीत के तशरीफ लाएंगे, पिता के साथ जिस घड़ी जुझार आएंगे। कह लगे करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे। कह लगे माता कभी पिता कभी भाई मनाएंगे। कह लगे वो गले लगाकर कहेंगे बार बार मन जाओ, लेकिन हम नहीं मानेंगे जिनहार। कह लगे दादी भरा आउणगे, प्यार नाल गले नाल लगा के ये गल कहणगे फतेह सिंह ऐ जोरावर सिंह, तुसी साडे नाल रुसो ना, तुसी मन जाओ। ते कह लगे सच जानी दादी, उन्हां तो एक अकरार असी जरूर लवांगे कि ऐ साडे भरावो ऐ प्यारिओ ध्यान देना, अज तो बाद जे सानू नहीं विछोड़ोगे ते फिर असी तुहाडे नाल गलबात कर लेने। ख्याल करना साध संगत, ये ओदे बड़े प्यारे भावपूर्त शब्द ने। साध संगत तुरदियां तुरदियां आखदे ने उस वेले माता गुजरी जी जदों दोवां बच्चियां दी वार्तालाप गलबात उन्हां ने सुनी ते कहंदे ने
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਰਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੂੰਹ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਉਸ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ये बेटे की अमानत है, ये बहू की कमाई है। लाख दौलत अपनी है, लाख अपनी, फिर भी ये दौलत पर आई है। कह लगे रब्बा भावें लख वरी मैं कहा कि मैं इन्हां दी दादी आ, ये सच है, फिर भी ये दौलत ते पराई है। किरपा करनी, रहमत करनी इन्हां दी सिੱਖੀ ते सिੱਖੀ केसा ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸੀਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ, ਹਾਂ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਐ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਆਸੀਸ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਪਵਰ ਤੁਮਾਰਾ ਇਹ ਮਨ ਹੋਵੋ, ਹਰ ਚਰਨਾ ਹੋਏ ਕੌਲਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਉਨ ਸੰਗ ਲਪਟਾਇਓ, ਜਿਉ ਬੂੰਦੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਮੋਲਾ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਭੌਰਾ ਬਣੇ। ਰੱਬ ਤੇ ਚਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਮਲ ਬਣ, ਜਿਵੇਂ ਭੌਰਾ ਕਮਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਆਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਦਾਦੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ये दो समर हैं मेरे नौ निहाल के, बेटे हैं सरवरे फौज अकाल के। कह लगे संभाल के ले जाऊं इस अमानत नूं, मैं तेरे चरनां विच अरदास कर दी हां। उस वेले ये जोदड़ी कीती। कह लगे माता जी तुरदे गए। दोवें साहिबजादे भी साध संगत माता गुजरी जी दे नाल हन। संकेप विच बेनतियां करदियां ने। गुरु के सवारू तुरदियां तुरदियां आखदे ने अगले दिन किस तरीके किस ढंग दे नाल इन्हां माता गुजरी जी नूं ते दोवां साहिबजादियां नूं कैद कर लिया गया। इतिहास दे ऐसे बोल कहंदे गंगू उन्हां कैद करन वालियां विच कैद कराने ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਲੋੜ ਉਸਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਸਰਹੰਦ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, 46 ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। उस बुरज दे अंदर गुरु के सवारे दोवां साहिबजादियां ते माता गुजरी जी नूं रखिया गया। अगला दिन चढ़िया है। कहंदे ने अगले दिन अज सूबेदार सरहंद दे कचहरी लगे।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਿਪਾਹੀ ਗਏ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਹੰਦ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਓਏ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮਰੇ ਬੰਸ ਰੀਤ ਇਮ ਆਈ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਹੰਦ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਹਮਰੇ ਬੰਸ ਰੀਤ ਇਮ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਏ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਰੀਤ? ਸੀਸ ਜਾਏ ਪਰ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ, ਸੀਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਖਦੇ ਕਦੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਹੰਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲੈ, ਜਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਇਹਨਾਂ ਆਨੰਦ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕੋ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੜਿਆ। ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਹੰਦ ਕੰਮਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਹੰਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਐ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੋਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਹੰਦ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲੋਕ ਧਰਮ ਵੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਹੰਦ ਧਰਮ ਇੱਕ ਹੈ,
ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ, ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੰਨ ਜਾਓ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਝੂਠਾ ਆਨੰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਹੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਰਖੋਰ ਮਤ ਸਮਝੋ। ਸ਼ੀਰਖੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਮਤ ਸਮਝੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਰਖੋਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਚਲੇ ਗਏ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਜੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਦਾਦੀ ਅੱਜ ਚੱਲੇ ਆਂ, ਤੇਰੀ ਆਸੀਸ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਜਾਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾਦੀ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬੇਟਾ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਗੀ ਤੇ ਸਜਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਤੇ ਸਜਾ ਲਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੂਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਾੜੀ ਵਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਬੇਟਿਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗੀਆਂ ਮੌਤ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜਰਾ ਕਲਗੀ ਤੋਂ ਸਜਾ ਲੂੰ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨन्हे से सरों पे कलगी तो सजा लो। कह लगे बेटा जाने से पहले दुल्हा तो बना लो। मैं तुहानू जान तो पहला मैं दुल्हा बना के भेजना चाहती हां। साध संगत, माता ने बड़े प्यार नाल कलगियां सजाइयां, कमर कसे उन्हां दे कीते, प्यार ते नाल उन्हां नू सुंदर चोगे पहनाए गए। फिर दादी मां ने उस प्यारे दे चरनां विच धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दे चरनां विच अरदास कीती, ऐ प्रभु, ऐ प्राणनाथ गोविंदे, कृपा निधान जगत गुरु, ऐ संसार ताप हरने, करना मैं सब दुख हरो, शरीर स्वस्थ खीन समय। ऐ प्रभु मेरे ते रहमत करो, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਦੀ ਬੈਠ ਗਈ, ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਾਦੀ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਬੇਟਾ ਦੁਸ਼ਟ ਤਸੀਹ ਹੈ ਦੇਹ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਦੁਸ਼ਟ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਗੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਤਸੀਹ ਹੈ ਦੇਹ ਕਨੇਰੇ, ਬਚਨ ਸਿਮਰਨੇ ਦਾਦੇ ਕੇਰੇ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਂ
ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ, ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਧਰ ਪਈਏ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਪਰ ਕਦੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਏ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਾਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਮਾਲਕ ਤੇ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਅੱਜ ਕਚਹਿਰੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਰੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ, ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਚਹਿਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਈ। ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਤਨੇ ਕੈਸੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਡੋਲਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਤੋਂ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੱਲ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਸੁਣੇ। ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਬੱਚਿਓ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪਰਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਹੰਦ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭੇੜੀਏ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੀ ਤੇ ਜੰਮਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਸੁਣੇ। ਸਾਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਲਾ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ? ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਸੂਬਿਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਤ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਤ, ਤੇ ਇਸ ਮੌਤ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਸਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਹੰਦ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕੰਬਿਆ। ਕਾਜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਫੇਰੀ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਖੋਲੋ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਚੱਲੇ ਆਂ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਹੰਦ ਜਲਦੀ ਕਰ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਫਤਵਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਲਾਹ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਨਵਾਬ ਤੇ ਪਈ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਖਿਜਰ ਖਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਸਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵੇਲਾ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਰ ਖਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਖਿਜਰ ਖਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਵੋ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਅਈਓ ਜੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਹੰਦ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੱਖਰ ਅਰਥ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਮਾਨ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਈਆਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਵਾਬ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਿਆ, ਕਚਹਿਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ, ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਾਦ ਖਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਜਲਾਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸ਼ਲ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਨੇ ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਮਹੱਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਨੇ ਇੱਟ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਕੰਧ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਧ ਬਣਦੀ ਬਣਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਕੰਧ ਦੀ ਸੇਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤੇਸੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇੱਟ ਵੱਲ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਇੱਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੋੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਪਣੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ,
ਸ਼ਾਖੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਇੱਟ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ, ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੰਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੰਧ ਚਿਣਦਿਆਂ ਚਿਣਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਰਗ ਤੱਕ ਕੰਧ ਪਹੁੰਚੀ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਰਗ ਤੱਕ ਕੰਧ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਗੇ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਸ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਮੌਤ ਨਾਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਗਤ ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਾਹ ਰਗ ਤੱਕ ਇੱਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਰਗ ਤੱਕ ਇੱਟ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਸਭ ਦੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ,